सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत अते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला कल दी प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे हां। लोक राय सी कि पंजाब च सरकारी बसां दे विच 1 अप्रैल तो औरतां मुफ्त सफ़र करनगियां। पंजाबी होण दा सबूत जरूर दिखाउणा पवेगा। कि तुहानूं लगदा है कि इस फैसले नाल पंजाब दीआं औरतां कैप्टन सरकार तो बागो बाग हो जाणगियां ते इस दा फायदा कैप्टन नूं आउंदियां चोणां दे विच होएगा। ਤਾਂ 96% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 96% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। 4% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ कि किसानी अंदोलन नूं तेज़ करन दे लई हुण लखा सिधाणा अते उस नाल जुड़ी हुई नौजवान ब्रिगेड नूं लैके ही असीं अगे वधांगे। किसानां दे इस फैसले नूं तुसीं किन्ना सही मानदे हो? जे तुसीं सही मानदे हो तां हाँ या यस लिख के कमेंट करियो। जे नहीं सही मानदे तां ना या नो लिख के कमेंट करियो। पंजाब भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच पहलां एक नज़र हैडलाइनस ते मार लैंदे आ। पंजाब दीआं बीबियां दे लई अज तो सरकारी बसां दे विच फ्री सफ़र की शुरुआत हो गई है। बीबियां बागो बाग हो गई ने। कहंदियां ने कि कैप्टन सरकार दे नाल हां पर प्राइवेट बसां वाले परेशान ने। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन की इस स्कीम के उत्ते सवाल चुके ने कि है कि कैप्टन ने साडी योजना यानी कि दिल्ली सरकार की योजना चोरी की है। राघव चड्डा कह रहे हैं कि पंजाब दे विच 27% तां प्राइवेट बसां चल रही ने, औरतां नूं की फायदा होवेगा। दीप सिद्धू की जमानत अर्जी ते अज भी सुनवाई नहीं हो सकी, टल गई है। हुण 8 अप्रैल नूं सुनवाई होवेगी। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां ते संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया है कि किसानी अंदोलन नूं तेज़ करन दे लई लखा सिधाणा ते उस दे नाल जुड़ी हुई नौजवान फोर्स नूं नाल लैके अगे वधांगे। सियासी लीडरां बारे भी किसान नरम हो गए ने। बीजेपी ते सहयोगी पार्टियां दे संसद मैंबरां ते होर चुणे हुए नुमाइंदियां नूं किसानी अंदोलन की हमायत करन दी बेनती कीती है कि अस्तीफे देण समेत हर प्रकार दे नाल तुसीं साडी हमायत कर सकदे हो। मेधा पाटेकर की अगवाई च कढ़ी जा रही मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 3 अप्रैल यानी कि परसों नूं पंजाब दाखिल होएगी। पहला पड़ाव मानसा विच होवेगा। 4 अप्रैल नूं शहीद उधम सिंह की धरती सुनाम ते यह यात्रा जावेगी। शहीदां दी धरती तो मिट्टी इकट्ठी करन तो बाद 5 अप्रैल नूं हरियाणे दे वख-वख इलाकिਆਂ तो हुंदी हुई यह यात्रा 6 अप्रैल नूं टिकरी ते ਸਿੰਘੂ बार्डर पहुंच के समाप्त होवेगी ते इत्थे इस मिट्टी नाल शहीद किसानां दी यादगार बनेगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने देश वासियों नूं मई महीने दे विच होण वाले संसद मार्च विच शामिल होण दी अपील की है। भारत सरकार ने 14 अप्रैल नूं देश भर दे विच छुट्टी का ऐलान कर दिता है। पंजाब दे विच मुड़ लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये पंजाब दी एक वड्डी अधिकारी कह रही है। पर कैप्टन चेतावनी दे रहे हैं कि जे तुसीं ना सुधरे तां मैं होर सख्ती कर देंगा। सरकार ने वड्डा फैसला लिया है मोदी सरकार ने कि अप्रैल दे विच रोजाना कोरोना का टीका लगेगा। सरकारी छुट्टी जां त्योहारां दे दिन भी कोई ब्रेक नहीं होवेगी। अमीरां नूं कोरोना ते गरीबां नूं लॉकडाउन तो डर लग रहा है, इस करके सरकारां ध्यान नाल ही फैसले लैण, जथेदार हरप्रीत सिंह ने कहा। कैप्टन ने आड़तियां नूं भरोसा दिता है कि FCI का नवा सिस्टम पंजाब च मैं लागू नहीं होण देवांगा। तुहाडे नाल खड़े हां, तुहाडे लई असीं लड़ाई जारी रखांगे। पंजाब की जेल चों अंसारी नूं घड़ीस के लै जावांगे। हुण बकरे दी मां बहुती देर तक खैर नहीं मना सकदी। यूपी सरकार के मंत्री ने कैप्टन सरकार नूं एक तिखा सुनेहा भेजिआ। मलोट कांड दे विच पंजाब पुलिस बजुर्गां नूं भी जेलों के अंदर डक रही है। उन्हां बजुर्गां नूं ते नौजवानां नूं जिहड़े मलोट कांड वेले मौके ते मौजूद ही नहीं सी, जिहड़े कदे घरों बाहर नहीं निकले, उन्हां नूं भी फड़ के जेलों दे विच देता पुलिस ने। खाड़कू सिंह दे एक परिवार नूं दहाकिਆਂ बाद अपना घर मिलिਆ क्योंकि पुलिस ने दब रखिया सी, पर हुण पुलिस नूं बाहर कढ दिता गया। सरपंच पत्नी की सरपंची सांभण वाले पतियां जां फिर रिश्तेदारां दे लई अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। हरियाणे दे विच रेल गड्डी विचों बच्ची बाहर डिग पई, 2 घंटे की भाल मगरों मिली राहत है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अध्यापकों दीआं बदलियां बारे जाली हुक्म है जिहड़ा वायरल होया पिया पंजाब दे विच। सही खबर की है तुहानूं दसांगे। मोदी सरकार ने गलती नाल देश वासियों नूं झटका देण वाला एक फैसला कल सुना दिता सी, पर तड़के उठदियां ही वापस ले लिया क्योंकि 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वोटां पै रही ने। नंदीग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਤੇ TMC वर्करां विचाले झड़प हुई है। अज वोटिंग का दूसरा गेड़ सी। ममता बूथ से खुद पहुंची राजपाल नूं फोन किया। मोदी कह रहे हैं कि ममता हार तो डरी पई है, इसे करके विरोधी धिर दे लीडरां नूं चिट्ठियां लिख रही है। बंगलादेश विच
प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ मुजाहरे करने वाले लोग मुसलमान किस गल तो खफा ने, इस बारे भी चर्चा करांगे। म्यांमार की हिंसा नूं लैके भारत ने अपना मूँह आखिरकार खोल ही लिया है। कई महीनों तो बाद कहा है कि सैनिक शासन नूं, फौजी शासन नूं संयम वरतना चाहिए, हिरासत विच लए गए लीडरां नूं रिहा करना चाहिए। बरतानिया दे विच भारती विद्यार्थी चमक रहे ने ते उत्थों दी सरकार दी एक रिपोर्ट कहती है कि भारती विद्यार्थियों का मॉडल है जिहड़ा आदर्श रूप च दूजिआं नूं भी अपनाउणा चाहिए। पाकिस्तान दे विच एक सिख नौजवान पेशावर तो लापता हो गया, पुलिस जांच दे विच जुटी हुई है। पंजाब, भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल। शुरुआत पंजाब तो। बुलेटिन दे विच सब तो पहला पंजाब दीआं वड्डियां खबरां ते नज़र मारांगे। एमरजेंसी खबरां जिहड़ियां अहम खबरां ने उन्हां ते नज़र मार लैंदे आ। सब तो पहली खबर है पंजाब दे विच फ्री सफ़र की शुरुआत 1 अप्रैल तो हो चुकी है। उंज तां 1 अप्रैल नूं अप्रैल फूल दे वजों मनाया जाता है, पर कैप्टन सरकार ने अप्रैल वाले दिन या कह लीए कि 1 अप्रैल वाले दिन पंजाब दीआं बीबियां नूं ये तोहफा दिता है। ये तोहफा जिहड़ा इहदी वैलिडिटी किन्नी होएगी, कि ये कुछ महीनों तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा, या पंजाब दे विच ये हमेशा दे लई कर दिता गया, इस बारे असीं कुछ नहीं कह सकते। पर फिलहाल कई लोग कह रहे हैं कि चोणां दे मद्देनज़र कैप्टन ने एक वड्डा दाਅ खेडिया है ते बीबियां दीआं जिहड़ियां वोटां ने, बीबियां दी हमायत है, पंजाब दीआं औरतां दी हमायत है, वो लैण दी कोशिश कीती है। फिलहाल 1 अप्रैल तो पंजाब दे विच सरकारी बसां दे लई औरतां दा सफ़र मुफ्त हो गया। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल औरतों के लिए यह वड्डा ऐलान किया है। इस नाल सूबे दीआं करीब 1 करोड़ 31 लाख औरतां, यानी कि उन्हां दे विच जिहड़ियां भी चाहे नौजवान लड़कियां होण जां फिर अधखड़ जां फिर बजुर्ग बीबियां, सब नूं लाभ होएगा। हालांकि सरकारी बसां विच सफ़र करन वालियां औरतां नूं टिकट तां मिलेगी, पर उन्हां नूं किराया नहीं देना पएगा। पंजाब दे विच करीब 1000 थावां ते उद्घाटनी समारोह रखे गए। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद इस जिहड़ी सहूलत की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत पंजाब दीआं औरतां पंजाब सरकार दे वल्लों चलाईआं जा रहीआं बसां विच मुफ्त सफ़र कर सकणगीआं। इहदे विच PRTC, पंजाब रोडवेज यानी कि पन बस अते स्थानक सरकारां वल्लों चलाई जांदी सिटी बस सर्विस शामिल ने। पर याद रखियो कि AC बसां, वॉल्वो बसां, HVAC बसां जां जिन्नियां भी प्राइवेट बसां ने, उन्हां दे विच औरतां दे लई कोई भी फ्री सफ़र की सहूलत नहीं होएगी, उत्थे तुहानूं टिकट देनी पवेगी। पर इहदे लई जदों तुसीं सरकारी बस दे विच चढ़ोगे तां अपनी सबूत वजों तुहानूं आधार कार्ड, वोटर कार्ड जां फिर ड्राइविंग लाइसेंस जितों पता लगे कि तुसीं पंजाब दे रहण वाले हो, वो दस्तावेज़ दिखाउणे होणगे। पंजाब सरकार दे मुलाजम जिहड़े चंडीगढ़ रहिंदे ने, उन्हां दीआं परिवारिक मैंबर औरतां जां चंडीगढ़ रहण वालियां पंजाब सरकार दीआं मुलाजम औरतां भी इस मुफ्त बस सफ़र की सहूलत का फायदा उठा सकदियां ने। किसी भी उम्र वर्ग की औरत होवे, पंजाब की रहण वाली होवे, पंजाबण होवे, उन्हां नूं इह मुफ्त सफ़र की सहूलत है जिहड़ी ओह रहेगी। सो 1 अप्रैल पहला दिन सी इस सहूलत का। पहले दिन साडी टीम ने रियलिटी चैक किया कि पहले दिन जो फ्री सफ़र करन नूं मिलिया पंजाब दीआं बीबियां नूं, तां पहला दिन किवें दा सी। बीबियां दे लई भी जिहड़ियां मर्द सवारियां हैगियां ने, मेल सवारियां ने, उन्होंने की महसूस किया, जिहड़े मुलाजम ने बसां दे ड्राइवर, कंडक्टर, खास करके कंडक्टर, उन्हां दे की हालात ने, वो सारा रियलिटी चैक है जिहड़ा वो कीता। खरड़ के बस स्टैंड तो लुधियाना वाल जाण वाली बस विच साडी टीम चढ़ी। उन्होंने जो बीबियां दे नाल फ्री सफ़र की सौगात बारे गल कीती तां तकरीबन हर औरत ने कैप्टन सरकार दे इस फैसले का दिलों स्वागत किया। उन्होंने कहा कि औरतों के लिए जरूर फायदेमंद फैसला है। जिहड़ियां आर्थिक पक्षों कमज़ोर ने, उन्हां दे लई तां इह सचमुच बहुत वड्डी गल है। ते जिहड़े आर्थिक पक्षों कमज़ोर परिवार हैगे ने, वो कई वारी तां पैसे देण दे डर तो ही सफ़र नहीं करते सी, एक थां तो दूसरी थां नहीं जाते सी। पर थोड़ी जी आज़ादी उन्हां नूं हुण जरूर मिलेगी। ते बीबियां ने कैप्टन सरकार का जाहिर तौर पर धन्नवाद तां जरूर किया। इस मौके जदों पुरुष यात्रियों तो यह सवाल किया गया कि कैप्टन सरकार के फैसले नूं वो किस तरह देख रहे हैं, कि उन्होंने लगता नहीं रहा कि वितकरा किया, साडे नाल बीबियां नूं फ्री करता, साडे तो किराया लिया जाऊगा। तां उन्होंने कहा कि सरकार नूं चाहीदा सी
ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਮਾਣੋਂ ਨੇੜੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਟ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੁਮਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਟੋਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੜਨਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜਨਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖਰੜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆਊਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 39,465 ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 3,873 ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਾਹ ਦਊਂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕਰਿਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਪੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲਗਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 34 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ cowin.gov.in ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ लगातार 2 दिन हो गए सुनवाई टलती रही है, जमानत नहीं मिल रही। हुण अगली तरीक है जिहड़ी वो 8 अप्रैल ते पा दित्ती गई है। जमानती अर्जी ते सुनवाई 8 अप्रैल नूं होवेगी। हालांकि दीप सिद्धू की जमानत रद्द नहीं हुई है, बल्कि सुनवाई है जिहड़ी वो टल रही है। पहला 31 मार्च नूं सीगी जमानत अर्जी ते सुनवाई वो भी टाल के 1 अप्रैल ते पाती, हुण 1 ਤੋਂ 8 अप्रैल ते पा दित्ती गई है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आड़तियां दे नाल मुलाकात कीती है। कैप्टन ने आड़तियां नूं पंजाब दे विच FCI दा नवां सिस्टम ना लागू करन दा भरोसा दिता है ते नाल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो मुलाकात दा भी समां मंगिया है ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भी मुलाकात दे लई चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की कापी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नूं भेजे जाण दा दावा भी कैप्टन ने किया है। FCI दे नवे नियमां दे मुताबिक दरअसल पैसा जिहड़ा फसल की खरीद दा वो सीधा आड़तियां दी बजाए किसानां दे खाते विच जावेगा। इस दे नाल आड़तियां ते किसानां दा जो सदियां पुराना रिश्ता चलता आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। पर कैप्टन ने कहा कि मैं ये रिश्ता खत्म नहीं होने देंगा, ये रिश्ता किसानां ते आड़तियां दा बरकरार रहेगा। आड़तिया एसोसीएशन के प्रधान विजय कालड़ा ने कहा कि कैप्टन सरकार ने सानू FCI दा नवां सिस्टम सूबे दे विच लागू ना करन दा भरोसा दिता है। सूबे दे आड़तियां दे नाल मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल मीटिंग की, कहा कि मेरे दरवाजे तुहाडे लई हमेशा खुले ने, तुहाडे नाल खड़े आ ते तुहाडे ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ दर्ज किए जा रहे हैं। वड्डी गिणती विच किसानां ते परचे दर्ज किए गए ने ते उन्हां परचियां दे विरोध दे विच किसान गिरफ्तारियां देण दे लई मलोट ते गुरु नानक चौंक ते इकट्ठे होए। इस मौके किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल भी पहुंचे, क्योंकि भारती किसान यूनियन सिद्धूपुर दे किसानां दे नाल ही जिहड़े बीजेपी दे विधायक अरुण नारंग दी जिहड़ी खिचतू होई सीगी ते इस करके भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वो भी मौके पर पहुंचे हुए सी। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मई महीने के पहले हफ्ते संसद कूच के प्रोग्राम दौरान पूरे देश के लोगों को इकट्ठे होकर चलने की अपील की है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे के फेसबुक पेज तो लाइव होंदियां ये जानकारी दी है कि इस संसद मार्च की हाले तारीख तो भावें नहीं तय की गई है, पर इस दे लई लामबंदी है जिहड़ी हुण तो ही शुरू कर दी गई है। तरीक का ऐलान है जिहड़ा ओह जल्दी कर दिता जाएगा। ते चड़ूनी ने देश के सारे लोगों को दिल्ली बॉर्डर से इकट्ठे होने की अपील की है। चड़ूनी ने कहा कि अंदोलनकारी किसान सरकार का सारा तशद्दद झल लैणगे। सरकार बेशक साडे ते पानी दियां बुछाड़ां मारे, लाठी चार्ज करे, असीं किसी ते हथ नहीं चुकांगे, पिछे भी नहीं हटांगे ते असीं संसद तक पहुँच के रहांगे। अपना पैदल मार्च है जिहड़ा उस नूं असीं कामयाब करांगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बाकी सारे प्रोग्रामां की भी जानकारी दी कि 5 अप्रैल नूं देश के सारे FCI दफ्तरां दा घिराव किया जाएगा। 10 अप्रैल नूं एक दिन दे लई KMP रोड बंद कर दिता जाएगा। 13 अप्रैल नूं विसाखी खालसे दा साजना दिहाड़ा मनाया जाएगा। जलियांवाला बाग दा साका भी मनाया जाएगा बॉर्डरां दे उत्ते ही। ते 14 अप्रैल नूं दिल्ली के सारे बॉर्डरां ते डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी।
1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਵਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ-ਤੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੜਾ-ਧੜ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਬੋਦੀਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਯੋਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਇਥੋਂ ਦੀ 75 ਸਾਲਾ ਬਿਰਧ ਬੇਬੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਨੇਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਮਪਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਮਪਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਕਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ-ਬੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ SSP ਤੋਂ ਕਿ ਮਲੋਟ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ उत्तर प्रदेश के नंबर की एक एंबूलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ यूपी नंबर की एंबूलेंस ਤੇ ਹੁਣ सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस ते पल्ला झाड़दियां कहा है कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ जेल के अंदर तक दी हुंदी है, एंबूलेंस बारे पंजाब पुलिस जवाब देवे। उत्तर प्रदेश के संसदीय मामलों बारे राज मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बसपा के विधायक ते गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का जिक्र करदियां कांग्रेस ते इस्लामिक अतवादियों के नाल खड़े होने का दोष लाया ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ यूपी ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਬੱਕਰਾ। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰਦ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਸਾਂਭੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬੇਕਾਬੂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1990-91 ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੌਂਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ASI ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੰਦ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮਾਹਿਰਾ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ।
फैसला सी कि छोटी निवेश करते ਜਿਹੜੇ घट निवेश करने वाले लोग ने भारत के वासी ने उन्होंने एक झटका दिता गया। पीपीएफ ते फिक्स डिपॉजिट सने छोटियां बचतां दे विच ब्याज दरां दे विच कटौती का ऐलान किया गया 31 मार्च नूं, पर उस तो बाद 1 अप्रैल की तड़कसार ये फैसला वापस ले लिया गया। ये सचमुच कोई भुल हुई है जां फिर सरकार ने देश के लोगों के नाल अप्रैल फूल देखते हुए मजाक किया? इस ते हुण लोग चुटकियां लै रहे ने। सब तो पहला दसदे हां कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की कहा वीरवार दी सवेर, क्या कि सरकार पीपीएफ ते एनएससी वर्गियां छोटियां बचत स्कीमां दे विच कीती वड्डी कटौती वापस लै रही है ते कहा कि यह सब गलती नाल होया। मन्निया जा रहा है कि बीजेपी नूं पश्चिमी बंगाल, असम ते 3 होर सूबियां दीयां विधान सभा चोणां दिस रहीआं ने ते इन्हां चोणां दे विच नुकसान होण तो बचाउण दे लई केंद्र सरकार ने अपने फैसले ते यू टर्न लै लिया, क्योंकि 5 सूबियां दे विच चोणां दरमियान अजिहा फैसला करके केंद्र सरकार गलती कर बैठी सी। छोटियां बचत स्कीमां दे विच निवेश करन वालियां नूं झटका दिंदिआं सरकार ने बुधवार नूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अते नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी इन्हां समेत होर छोटियां बचत स्कीमां दीआं ब्याज दरां दे विच 1.1% दी कटौती कर दित्ती सी। ते एक दिन बाद ही सरकार ने अपनी भुल नूं सुधार लिया ते इसे दिन यानी कि 1 अप्रैल नूं जदों फैसला वापस लिया तड़के ते 1 अप्रैल नूं ही पश्चिमी बंगाल दे विच विधान सभा दे दूसरे गेड़ दीआं वोटां ने जिहड़ियां ओह पईआं ने। केंद्र सरकार ने जिहड़ा 2021-22 की पहली तिमाही के लिए छोटियां बचत योजनावां दीआं ब्याज दरां दे विच कटौती का ऐलान किया सी, ओह 1 अप्रैल 2021 तो 30 जून 2021 तक लागू होणीआं सी। वित्त मंत्रालय ने हुक्म जारी करके कहा सी कि छोटियां बचत योजनावां सेविंग डिपॉजिट ते फिक्स डिपॉजिट समेत पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र ते सुकन्या समृद्धि बचत योजना दीआं ब्याज दरां दे विच कटौती की जाती है। ते ताज़ा कटौती तो बाद पीपीएफ ते मिलण वाले ब्याज नूं 7.1% तो घटा के 6.4% कर दिता गया सी। इस दे नाल जिहड़ा सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट है ये ते जिहड़ा ब्याज मिलदा है उहनूं 7.4 तो घटा के 6.5% कर दिता गया सी ते नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी ते मिलण वाले ब्याज नूं 6.8 तो घटा के 5.9% कर दिता गया सी। सो वित्त मंत्रालय ने जिहड़ी भुल कीती जिसनूं सुधार लिया वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार ने उह ते हुण विरोधी धिरां दे जिहड़े लीडर हैगे ने ओह तंज कस रहे ने जाहिर तौर ते जिहड़ा सीतारमन ने ट्वीट दे विच अंग्रेजी शब्द ओवरसाइट यानी कि भुल ये वरतिया है ओह भी हुण ट्विटर दे उत्ते ट्रेंड कर रहा है। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है कि एक बार फिर तो शर्मिंदगी, क्योंकि यानी कि मोदी शाह चोण रैलियां दे विच ट्रक्कां तो फुੱਲ सुट्टण ते अप्रैल फूल दे चुटकलियां वाले झूठे वादे करन दे विच बिजी ने। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि वाकई सरकार की स्कीम ते ब्याज दरां घटाउण दा फैसला भुल नाल होया जां फिर फैसला लैण दी जिहड़ी वापसी है ਉਹ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने ट्वीट किया कि सब तो वड्डा अप्रैल फूल का चुटकला की है यही कि छोटी बचत की स्कीम ते घटाईआं गईआं ब्याज दरां दा फैसला भुल नाल लिया गया या यह कि निर्मला सीतारमन देश की वित्त मंत्री है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि मानयोग वित्त मंत्री जी तुसी सर्कस चला रहे हो जां फिर सरकार लोक अर्थव्यवस्था का हाल समझ सकते हैं। जदों करोड़ां लोगों को प्रभावित करने वाला फैसला भुल नाल लिया जाता है तां बतौर वित्त मंत्री तुसी अहुदे ते रहण दा अधिकार गुआ चुके हो। यानी कि वित्त मंत्री दे अहुदे ते भी हुण सवाल उठ रहे हैं। सरकार के फैसले ते आम लोगों की की राय है। सौरभ नाम के जिहड़े लिखते ने एक नौजवान कि निर्मला सीतारमन ने फैसला वापस लैण ते कहा किवें लग्या मेरा मजाक। नीरव पंचाल लिखते ने यह यू टर्न सरकार है 5 सूबियां विच चोणां दे बाद यह फैसला लागू कर देणगे। कमलेश कुमार लिखते ने कि मैडम वित्त मंत्राला भुल नाल फैसला किवें कर लैंदे ने। जिम्मेदार व्यक्ति नूं सज़ा दिओ तां कि वह मई विच ये भुल दोबारा ना करे यानी कि जदों वोटां निबड़ जाणगीआं।
ਅਮਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। उधर केंद्र सरकार ने डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्म दिन मौके 14 अप्रैल ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक हुक्म के जरिए फैसले की जानकारी देंदे हुए अमले जनतक शिकायतों ते पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के दफ्तरों तो इलावा देश भर दी इंडस्ट्रीज भी 14 अप्रैल ਨੂੰ बंद रहणगियां। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी इस तरह का ऐलान किया सी ते 14 अप्रैल ਨੂੰ कौमी छुट्टी वजों ऐलान दिता सी। 14 अप्रैल 2021 ਨੂੰ डॉक्टर BR अंबेडकर की 130ਵੀਂ जयंती है। एक होर अहम खबर जरूरी खबर तुहानूं दस दिंदे हां कि केंद्र सरकार ने पैन नूं आधार कार्ड दे नाल लिंक करन दी मियाद 30 जून तक वधाउण दा फैसला लिया है। आमदन कर विभाग ने ट्वीट राहीं जानकारी दित्ती है कि कोविड-19 कारण परेशानी नूं देखदे ये फैसला लिया गया है। सरकार ये मियाद इस तो पहला भी कई वारी वधा चुकी है। लंघे मंगलवार 23 मार्च 2021 ਨੂੰ लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनांस बिल 2021 पास किया गया ਸੀ। इस ਵਿੱਚ आमदन कर एक्ट 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ नवीं धारा 234H ਦੇ तहत प्रबंध किया गया है कि पैन नाल आधार लिंक ना होण ते हुण किसी भी व्यक्ति ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਰੁਪਏ तक ਦਾ जुर्माना भरना पै सकता है। यानी कि सरकार ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ पैन ਤੇ आधार कार्ड लिंक करवा रही है ਤੇ करवा के ही रहेगी, क्योंकि अजिहे व्यक्ति ਨੂੰ पैन गैर कानूनी ऐलानण कारण होण वालीਆਂ परेशानियां भी सहणीਆਂ पै सकਦੀਆਂ ने। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने अपने पेपर ने जिहड़े वो 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिते गए ने। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 1 तो 10 अप्रैल तक लए जाण वाले सारे थ्योरी अते प्रैक्टिकल पेपर ने जिहड़े वो मुलतवी कर दिते गए ने अगले हुक्मां तक। सो जिहड़े भी GNDU अमृतसर के अधीन पढ़ते विद्यार्थी ने वो जरूर नोट कर लैण कि 10 अप्रैल तक कोई भी पेपर नहीं होगा। पंजाब दे विच सरकारी अध्यापकों दी बदलियां नूं लैके भी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जिस दे विच कहा गया है कि विभाग दे वल्लों मीटिंग करके फैसला लिया गया कि विभाग ने बदलियां दी लिस्ट नूं रद्द कर दिता है ते हुण नवीं लिस्ट है जिहड़ी वो बना के जल्द ही विभाग दी वैबसाइट दे उत्ते अपलोड की जाएगी। इस ते दफ्तर डायरैक्टर सिक्ख्या विभाग पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सारे अध्यापकों को सूचित किया है कि नोटिफिकेशन बिल्कुल ही जाली है, फेक है। कुछ शरारती अनसरां ने सोशल मीडिया के उत्ते एक गलत जानकारी वायरल की है। विभाग ने स्पष्ट करदिआं कहा कि ना ही तो बदलियां रद्द कीतियां गईयां ने, ना ही रद्द करन संबंधी कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अध्यापकों दीआं बदलियां लई पहलां वाली पॉलिसी ही लागू रहेगी। प्राइम टाइम दे विच हुण खास खबरां पूरे भारत दीआं। पश्चिमी बंगाल की सब तो पहला गल करांगे जिथे दूसरे गेड़ दीआं वोटां अज पईआं ने। मुख मंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम तो चोण लड़ रही सी ते नंदीग्राम दे विच वोटिंग है जिहड़ी वो शुरू हुई। नंदीग्राम सीट सने 30 विधान सभा हलकिਆਂ ਦੇ ਲਈ अज सवेरे 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। मुख मंत्री ममता बनर्जी ने वोटिंग दौरान रयापाड़ा इलाके विच अपने वॉर रूम दे विच ही रहण दा फैसला किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी वोटां वाले दिन अपने घर दे विच ही रहिंदी है ते ममता दा नंदीग्राम सीट ते बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी दे नाल मुकाबला है। नंदीग्राम दे विच पश्चिमी बंगाल दे विच जिहड़ी वोटिंग हो रही है उस दौरान बीजेपी ते तृणमूल कांग्रेस के वर्करां विचाले झड़पां होण दीआं भी रिपोर्टां मिलीआं ने। झड़प बोयाला पोलिंग बूथ के बाहर हुई। जदों जानकारी मिली तो मुख मंत्री ममता बनर्जी खुद बूथ ते पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजपाल जगदीप धनखड़ नूं भी फोन किया। ममता ने राजपाल नूं फोन करके कहा कि इत्थे कुछ भी हो सकता है, चिंता जाहिर की। ममता बनर्जी ने कहा कि साडी पार्टी सवेर तो लैके हुण तक चोण जाब्ते दीआं धज्जियां उडाउण संबंधी चोण कमिशन दे कोल 63 शिकायतां दर्ज करवा रही है, क्योंकि होर सूबिਆਂ तो इत्थे गुंडे हिंसा फैलाउण दे लई पहुंचे होए ने ते जे कमिशन ने कार्रवाई ना कीती तां असीं अदालत दा दरवाजा खड़कावांगे।
इस दरम्यान नंदीग्राम तो जिहड़े ममता बनर्जी दे विरोधी उम्मीदवार बीजेपी दे जिहड़े लीडर शुभेंदु अधिकारी उसके काफले ते भी पथरा होने की खबर मिली ते शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस ते इसका इल्जाम लाया, पर टीएमसी ने इसनूं शुभेंदु दा नाटक दस्सिया है। इस दरम्यान पश्चिमी बंगाल दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिहड़ी पिछले दिनी सारियां विरोधी पार्टियां दे लीडरां नूं चिट्ठी लिखी है, कहा है कि जिहड़ियां बीजेपी दीयां विरोधी पार्टियां ने वो सारियां आजो इकट्ठियां हो जाइए तां ही असीं बीजेपी नूं हरा सकदे हां। इस मुद्दे ते हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिता है, नाल ही कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी बंगाल के जैन नगर दे विच रैली दौरान उन्होंने तिखे हमले करदे कहा कि चोणां दे विच हार दे डरों ममता बनर्जी दूजियां पार्टियां दे लीडरां तो मदद ते समर्थन की अपील कर रही है। चिट्ठियां लिख लिख के डर है ममता नूं कि उसने हार जाना पश्चिमी बंगाल विच, इस करके विरोधी धिर दे लीडरां नूं चिट्ठियां लिखियां जा रही ने। मोदी ने दावा किया कि बीजेपी 200 तो वध सीटां ते जित हासिल करेगी पश्चिमी बंगाल दे विच। असम दे विच भी 39 सीटां ते वोटिंग हुई, वड्डी गिणती विच इत्थे औरतां ने वोटां पाईआं ने। भारती सिनेमा ते दक्षिणी भारती फिल्मां दे दिग्गज अभिनेता रजनीकांत नूं 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दे नाल सन्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। लिखे जावड़ेकर ने कि मैनूं इस गल की बहुत खुशी है कि 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत नूं मिलिआ। 5 मैंबरां दी ज्यूरी ने एकजुट होकर इसकी सिफारिश की है। ज्यूरी विच आशा भोंसले, सुभाष कई, मोहन लाल, शंकर महादेवन ते विश्वजीत चटर्जी शामिल सन। यह जानकारी दी है केंद्रीय मंत्री ने, पर इसकी टाइमिंग के उत्ते सवाल चुके जा रहे हैं कि की तमिलनाडु दीयां चोणां दे नाल इसका कोई कनैक्शन है, क्योंकि पिछले दिनों के विच रजनीकांत ने अपनी सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया सी। बीजेपी के नाल गठजोड़ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी की अगवाई की गल की सी, पर बाद विच सेहत कारणों का हवाला देंदे हुए रजनीकांत ने सियासत विच आउण की योजना टाल दी सी। पर सोशल मीडिया के उत्ते लोग लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि रजनीकांत नूं इस करके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिता गया है ताकि बीजेपी इस अभिनेता नूं, इस फिल्म स्टार नूं अपनी पार्टी दे विच लिया सके। चंडीगढ़ तो बीजेपी की संसद मैंबर ते अदाकार किरण खेर ब्लड कैंसर के नाल जूझ रही है। इसकी जानकारी किरण खेर के पति अते अदाकार अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है ते लोकां कोलों किरण खेर दे लई दुआवां भी मंगियां ने। पिछले 4 सालों तो मुंबई के एक निजी हस्पताल दे विच 68 साला किरण खेर का इलाज चल रहा है। प्राइम टाइम दे विच हुण दुनिया भर दीयां वड्डियां खबरां। सब तो पहली खबर पाकिस्तान तो है, जिथे उत्तर पश्चिम के पिशावर शहर दे विच बुधवार की रात तो एक सिख नौजवान के लापता होने की खबर है। पुलिस ने इस संबंधी 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। अविनाश की उम्र करीब 20 तो 25 साल तक की दसी जा रही है तो पिशावर छावनी के गुलमर्ग खेतर तो लापता है। लापता नौजवान के भरा परविंदर सिंह ने वैस्ट छावनी थाने दे विच शिकायत दर्ज करवाई है। बंगलादेश दे विच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुजाहरे करने वाले किहड़ी गल तो खफा हैगे ने, प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। दरअसल बंगलादेश ने आस जताई सी कि बांग्लादेश की 50वीं वरेगंढ के मौके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यादगार रहेगी, पर सचमुच यादगार बन गई है, क्योंकि इत्थे हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं मोदी के खिलाफ तो ये घट्टो घट्ट 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी देश के विदेश दोवां विच ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति ने। भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली उन्होंने सरकार ते अक्सर मुसलमान भाईचारे नूं निशाना बनाउण ते उन्हां दे खिलाफ हुंदी हिंसा नूं रोकण लई लोड़ींदे यतन ना करन दे इल्जाम लगदे ने। हालांकि बीजेपी इन्हां इल्जामां नूं नकारदी है। उत्थे प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? प्रदर्शनकारी जिहड़े हैगे ने वो इस्लामाबादी मदरसा के विद्यार्थी अते खब्बे पक्षी ने, जिन्हां ने नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश फेरी के खिलाफ विरोध किए ने। वो मोदी के खिलाफ मुसलमान विरोधी नीतियां नूं बढ़ावा देण दे इल्जाम लाउंदे ने, जिन्हां ने रैलियां का प्रबंध किया। इत्थों तक कि सत्ताधर अवामी लीग के समर्थकों ने भी सुरक्षा बलों के उत्ते प्रदर्शनकारियों ते बेरहमी दे नाल हमला करन दे इल्जाम लाए ने। कारकुनां दे समूह ने प्रदर्शनकारियों ते हुए हमलिਆਂ ਦੇ ਲਈ न्याय वास्ते खुला बयान जारी किया है। पता लगा कि प्रदर्शनकारी भारत या फिर भारत के लोगों के खिलाफ नहीं हैगे, क्योंकि ये सारे मुस्लिम भाईचारे के लोग ने। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नूं सद्दा दिते जाण नूं लैके नाराज सन, क्योंकि मोदी विवादां दे विच घिरे हुए ने ते मुस्लिम विरोधी वजों जाने जांदे ने।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕੈਲਨਬਰ ਸੇਡਿਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਡਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਡਿਕ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਡਿਕ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਨਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਡਿਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੈਡਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਡਿਕ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। म्यांमार ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ म्यांमार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ म्यांमार ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਔਸਤ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 3,75,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 100% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਂਟੇਰੀ ਬੇ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।